애리조나로 가보겠습니다. 캐리 레이크 애리조나 주지사 공화당 후보가 승복하지 않겠다라는 이야기를 합니다. 지금 이제 트위터에 올려놓은 내용을 보면은 애리조나, we are still in the fight. 우리 지금 계속 싸우고 있다라고 이야기하는 내용이고요. 동영상을 올려놓았는데 이 영상의 내용을 보면은 아주 구구절절 애리조나주의 투표 관행에 문제가 있었다라는 것이 분명하게 인식이 되는 이야기가 나옵니다. 미리 좀 알려드리면 이렇습니다. 우리가 케이리 합스에게 자신을 구하라고 요구했을 때 그들은 우리를 조롱했다. 그러니까 지금 캐리 레이크 후보 같은 경우에는 트럼프 전 대통령처럼 2020년 부정선거론을 주장을 하는 인물 아닙니까? 그래서 트럼프 전 대통령이 강하게 지지를 했었던 것이었고, 그러니까 선거가 깨끗하게 치러지지 않을 수 있다라는 주장을 계속 해왔던 사람이기 때문에 안전한 선거를 하기 위해서는 이렇게 해라라고 케리 합스 주 국무장관한테 충분하게 이야기를 했는데, 그 당시에 합스 국무장관이 비웃었다 이거죠. 아니나 다를까 이번에 선거가 진행이 되는 것을 보니까 우리가 옳았다라고 이야기를 합니다. 레이크 후보가 여우가 닭장을 지키고 있었고 그 때문에 유권자들은 선거권을 박탈당했다. 이런 말이 나왔습니다. 한 유권자의 예를 드는데요. 한 남성이 투표를 하러 갔더니 태블레이터가 고장이 나 있다. 얼마나 기다려야 되느냐? 아마 3시간은 기다려야 투표할 수 있을 거다. 이런 말을 들었다는 겁니다. 그래서 거기에서 또 15마일 정도 떨어진 곳으로 운전을 해가지고 다른 투표소로 가서 투표를 하려고 봤더니 아니 거기는 또 프린터가 고장이 났다. 그래서 프린터가 고장해서 지금 투표가 제대로 안 되고 있다. 그래서 또 15마일 또 다른 투표소를 또 찾아가가지고 간신히 투표를 했답니다. 그런데 투표를 하고 나서 영 찜찜하다는 것이죠. 내가 투표한 것이 이게 제대로 숫자가 개수가 되는 건지 개표가 제대로 되는 건지 영 마음이 불안하다. 이런 얘기를 했다는 겁니다. 이런 사람이 한두 명이 아니다. 상당히 심각한 예를 이야기합니다. 지금 이제 우리가 알려져 있는 바로는 약 30% 정도 되는 곳에서 문제가 있다라고 이야기를 했었는데, 마리코파 카운티에 있었던 223개 투표소 중에서 70곳이 프린터와 태블레이터 기계 고장을 보고를 했다고 합니다. 그러면 이게 거의 70곳이면 3분의 1 정도, 3분의 1이 좀 안 되는 30% 정도 되는 것이죠. 마리코파 카운티가 중요할 수밖에 없는 게 애리조나 주에서 인구의 60%가 이 마리코파 카운티에 모여 있기 때문에 마리코파 카운티가 굉장히 중요할 수밖에 없는 것이고요. 그래서 지금 결국은 여러 가지 문제들이 있기 때문에 이 문제를 바로잡아야 한다라는 이야기를 하는 것이고, 지금 증거들을 수집하고 있고 이 증거들을 가지고 지금 법적인 싸움을 벌이기 위해서 아주 똑똑하고 훌륭한 법조인들을 지금 법무팀을 지금 모집하고 있다. 이런 이야기들을 하고요. 주민들에게 당부를 합니다. 이 선거를 끝까지 포기하지 말고 본인과 함께 계속 같이 싸워달라고 당부를 하는 내용으로 이제 동영상을 만들었는데 한번 직접 들어보시겠습니다. Hey Arizona, Carrie Lake here. I wanted to reach out to you to let you know that I am still in this fight with you. For 2 years, I've been sounding the alarm about our broken election system here in Arizona, and this past week has confirmed everything we've been saying. When we called for Katie Hobbs to recuse herself over a year ago, they ridiculed us. It turns out we were right. The fox was guarding the hen house, and because of that, voters have been disenfranchised. When we raised concerns, and I filed a lawsuit months ago to get rid of the electronic voting machines, they said we were crazy. Well, it turns out we were right. On Election Day, nearly half of all polling locations had problems with tabulating machines and printers. Malfunctioning tabulation machines forced voters to wait in line for hours to exercise their sacred right to vote. I talked to voters who waited in line for hours. One man told me he went to a location and there was a 3-hour line because the tabulators weren't working. He drove 15 miles to another location and the printers weren't working. He drove another 15 miles and was finally able to cast his vote, but he's not sure it counted. Our election officials failed us miserably. What happened to Arizonans on Election Day is unforgivable. Tens of thousands of Maricopa County voters were disenfranchised. Now, I am busy here collecting evidence and data. Rest assured, I have assembled the best and brightest legal team, and we are exploring every avenue to correct the many wrongs that have been done this past week. I'm doing everything in my power to right these wrongs. My resolve to fight for you is higher than ever. This movement
started in Arizona and it quickly expanded to all 50 states. It's a movement of mama bears and papa bears and students and Arizonans who love this country, who want secure borders, who want schools that prepare their children for the real opportunities that are out there. It's a movement of Arizonans who want safe streets once again and want the drug crisis to come to an end. It's a movement of Arizonans who want prosperity and the pursuit of happiness. That movement is stronger than it ever has been. And I can promise you one thing. This fight to save our republic has just begun. I love you, Arizona, and I love you, America. 네, 지금 얘기 들으신 것처럼 이러한 잘못들은 반드시 바로 잡아야 하는 것이고요. 공화국을 구하기 위한 이 운동은 이제 막 시작됐다라고 지금 선언을 하고 있는데 애리조나 지역에 있는 주민들이 이 캐리 레이크의 운동에 얼마나 많이 참여하고 이 운동을 성공적으로 이끌어갈지 한번 저희가 지켜보도록 하겠습니다. AP통신에서 보도한 내용에 따르면 애리조나 주지사 선거에서 민주당의 케이리 합스가 50.3%를 얻었고요. 지금 공화당의 캐리 레이크 후보는 49.7%를 얻은 상태입니다. 0.6% 차이가 나고 있는 것인데 표수로 따지면 17,200표 차이가 나고 있는 것이고요. 그런데 이 표 차이가 0.5%로 좁혀질 수 있을지도 모릅니다. 왜냐하면 마지막에 개표되는 것들을 보면 민주당 표보다 공화당 표가 조금씩 더 많이 나오고 있는 것을 저희가 보고 있기 때문에 결국에는 마지막에 공화당 표가 조금씩 더 나오다 보면은 결국은 표 차이가 0.5% 안으로 좁혀질 가능성이 충분히 있고 0.5% 안으로 표 차이가 좁혀지게 되면 자동 재검표 작업이 진행이 됩니다. 자동 재검표가 진행이 될 경우에는 수검표로 진행이 될 가능성이 크기 때문에 수검표로 진행이 되면은 결과가 또 바뀔 수도 있어서 저희가 좀 기대를 가지고 지켜봐야 하겠고요. 그 정도 선에서 만약에 결과가 뒤집어질 수 있다 그러면은 그나마 공화당 쪽에는 상당히 큰 쾌조가 될 수 있는데 좋은 소식이 될 수 있는데 그런데 그것으로 만약에 충분하지 않을 수도 있기 때문에 그리고 애리조나주 같은 경우에는 그리고 시민단체들이 선거를 다시 치러야 한다. 재선거를 실시하자. 그것도 12월 6일 날 재선거를 실시하자라고 지금 목소리를 높이고 있는 상황인데 그것이 받아들여질 가능성은 사실은 좀 약해 보이긴 합니다만 받아들이려면 얼마든지 받아들일 수도 있습니다. 근데 이렇게 움직임이 좀 있어야 그런 요구들이 받아들일 수가 있고요. 충분한 증거들이 모여져서 이러이러한 증거들이 있기 때문에 이건 명백한 선거 방해 행위가 있었다. 선거 방해 행위는 이건 절대 용납되어서는 안 되는 용서할 수 없는 일이 지금 진행이 된 것이다. 좀 그런 말 하죠. 레이크 후보도 그런 얘기 하지 않습니까? 용서받을 수 없는 일이 벌어진 것이기 때문에 이것은 다시 실시해야 된다. 선거를. 이제 이런 주장으로 연결이 돼야 되니까 결국에는 그런 증거 수집이라는 것이 굉장히 중요한 이슈가 될 수 있고요. 선거 결과를 발표하는 시한이 있는데 그 시한 전에 이런 일들이 진행이 되기에는 시간이 좀 많이 모자른 건 사실입니다. 현실적으로는. 그래서 제가 큰 기대를 하기는 좀 어렵지만 하지만 어차피 짧은 시간 안에 이런 결정을 해야 되는 거니까 좀 주민들이 좀 더 관심을 가지고 적극적으로 이러한 문제에 좀 참여를 해주면 좋겠다라는 생각도 해봅니다. 애리조나주 소식 관련해서 또 새로운 소식들 나오면 바로 전해드리도록 하겠습니다.